بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 24 ملاحظہ فرمائیں۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی، آؤ میری طرف۔ نہیں، میں نے اس کے دونوں بازو جھٹک کر اپنے سے الگ کر دیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اسی وقت دب کی آواز سن کر میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ یہ آواز باہر سے آئی تھی اور صاف لگا تھا کہ کوئی دیوار سے کودا تھا۔ میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ برآمدے والا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ میں نے دروازے میں معمولی سی جھری پیدا کر کے باہر جھانکا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دو آدمی باہر کی دیوار کود کر اندر آئے تھے اور ان میں ایک چیف فانگ تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے بورڈ چڑھا دیا اور شائیوان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اب مجھے صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ مجھے بڑی خوبصورتی سے بے وقوف بنایا گیا تھا۔ نائٹ کلب میں داخل ہونے کے بعد غالباً مجھ پر کسی قسم کا شبہ ہو گیا تھا اور شائیوان ایک پلاننگ کے تحت میری میز پر آئی تھی، اور جب وہ اسے بلا کر لے گیا تھا تو شاید اسے کچھ ہدایت دی گئی تھی۔ شائیوان نے آ کر ٹائیگر کو گالیاں بکنا شروع کر دی تھی اور میں واقعی اس کے سامنے کھلتا چلا گیا تھا، اور پھر طے شدہ منصوبے کے مطابق وہ مجھے یہاں لے آئی تھی اور میں اسے باتوں میں سب کچھ بولتا چلا گیا۔ میں نے اگرچہ صاف طور پر اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن میں جس طرح ٹائیگر، کم، چیف فانگ اور کوشلیا وغیرہ کے بارے میں خرید کر پوچھ رہا تھا، اسے شائیوان کو یقین ہو گیا تھا کہ میں وہی ہوں جس کی ان لوگوں کو تلاش ہے۔ اور جب فون کی گھنٹی بجی تھی تو وہ فون سننے کے لیے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ ٹائیگر اور چیف فانگ نے میرے بارے میں پوچھا ہوگا اور اس نے تصدیق کی تھی کہ میں وہی ہوں، اور اب چیف فانگ اپنے ایک آدمی کے ساتھ یہاں پہنچ چکا تھا۔ میں جانتا تھا چیف فانگ ایک بہت زبردست مارشل آرٹس کا فائٹر ہے۔ وہ بہت شفاق آدمی تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں اپنے ماں باپ کو قتل ہوتے دیکھا تھا، اور پھر اس نے جس طرح ماسٹر پھو کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، وہ بھیانک منظر بھی مجھے یاد تھا۔ میں نے شائیوان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر بڑے مطمئن انداز میں کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں چلنے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر پینٹ کے پائنچے کے اندر پنڈلی پر چمڑے کے فیتے سے بندہ خنجر نکال لیا۔ میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی اور وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو فریب دیتے ہیں، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، لیکن تم ان سے انعام وصول کرنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکو گی۔ میرا کوئی قصور نہیں، وہ مسلسل پیچھے ہٹتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولی۔ تم جب کلب میں داخل ہوئے تھے تو انہیں تم پر شبہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے تمہاری اصلیت معلوم کرنے کے لیے مجھے تمہارے پیچھے لگایا تھا، اور تم نے انہیں میری اصلیت بتا دی۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ میز کے کونے سے ٹکرا کر لٹکڑائی اور سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ میں خنجر لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے خیال تھا کہ چیف فانگ اور اس کا ساتھی دروازہ توڑنے کی کوشش کریں گے تو میں شائیوان کو گرفت میں لے لوں گا اور اسے ڈھال بنا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ البتہ قدموں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، اور پھر اچانک ہی میں کانپ اٹھا۔ پیٹرول کی تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شائیوان نے بھی صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی اور بند دروازے کی طرف لپکی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بولٹ گرا دیا اور دروازے کو اپنی طرف کھینچا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ انہوں نے باہر سے دروازے کا کنڈا لگا دیا تھا۔ شائیوان مڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بولٹ دوبارہ لگا دیا اور شائیوان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا انعام ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ چھڑکے ہوئے پیٹرول کو ماچس کی تیلی لگائیں گے اور تمہارا یہ مکان آگ کے شعلوں میں گر جائے گا، اور کچھ ہی دیر بعد تمہاری لاش راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ چند منٹ کتنے اذیت ناک ہوں گے، اس کا شاید تمہیں اندازہ نہیں۔ آگ کے شعلے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور تمہارا گوشت چلنے اور گلنے لگے گا۔ جان نکلنے سے پہلے وہ لمحات کتنے تکلیف دہ ہوں گے۔ تم چیخو گی، چلاؤ گی، اپنے آپ کو جلتے ہوئے دیکھو گی، لیکن کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، اور آگ بجھنے کے بعد سب لوگوں کو تمہاری لاش ملے گی، اور وہ لاش نہیں ہوگی، راکھ کا ڈھیر ہوگی۔ نہیں، ایسے مت کہو، وہ چیخی۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کچھ کرو وجدان، کچھ کرو۔ اوہو، تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہے، حالانکہ میں نے تمہیں اپنا نام نہیں بتایا تھا، میں نے کہا۔ نام مجھے انہوں نے بتایا تھا، شائیوان نے کہا، لیکن مجھے تم سے نام معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تمہاری باتوں سے پتہ چل گیا تھا کہ تم وجدان ہو جسے وہ موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں۔ میں تو مروں گا، لیکن تم بھی میرے ساتھ مرو گی، اور یہ اذیت ناک موت تمہارا انعام ہوگا، میں نے کہا۔ اور پھر وہ ہوا جس کی توقع میں بہت دیر سے کر رہا تھا۔ باہر ایک دم شعلے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے سامنے والے پورے حصے پر، برآمدے میں، دیواروں پر اور ہر جگہ پیٹرول چھڑکا تھا۔ شائیوان چیختی ہوئی دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی، اور میں کھڑکی کے باہر شعلے اٹھتے ہوئے دیکھتا رہا جو بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے۔ آگ کے شعلے پھیل رہے تھے اور باہر سے شور کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، اور پھر 2-3 فائر کی آوازیں بھی سنائی دی۔ چیف فانگ اور اس کا ساتھی باہر موجود تھے۔ انہوں نے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی ہوگی تاکہ کوئی آگ بجھانے کی کوشش نہ کرے۔ اب تک مجھ پر 20 حملے ہو چکے تھے اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے تھے، اور میں ہر مرتبہ بچ نکلا تھا۔
इस मर्तबा मुझे मौत के घाट उतारने के लिए एक नया तरीका इख्तियार किया गया था। उन्होंने सोचा होगा कि शायद मैं इस मर्तबा भी बच निकलूं, इसलिए उन्होंने चांस ही नहीं लिया और पेट्रोल छिड़क कर कॉटेज को आग लगा दी। प्लीज कुछ करो वरना हम दोनों मर जाएंगे, शाहीवान ने मुझे दोनों बाहों से पकड़कर झुंझोड़ते हुए कहा। ये गाड़ी तुम्हारा है, तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं, मैंने कहा। आग की तपिश से बरामदे वाली खिड़की के शीशे टूट गए थे और न सिर्फ धुआं कमरे में भर रहा था बल्कि शोले भी अंदर की तरफ लपक रहे थे। ये कॉटेज मेरा नहीं, उन्होंने मुझे चाबी देकर तुम्हें लाने को कहा था, शाहीवान ने कहा। पिछली गली की तरफ कोई दरवाजा तो होगा, आओ मेरे साथ आओ, मैं कहते हुए तेजी से उस कमरे में घुस गया जहाँ टेलीफोन था। उसके साथ वाले कमरे में भी कोई अकबी दरवाजा नहीं था। मैं जब दोबारा निशिस गाह में पहुंचा तो चौंक गया। टूटी हुई खिड़की से अंदर वाले शोलों से पर्दों ने आग पकड़ ली थी। जलता हुआ पर्दा नीचे गिरा तो उसके साथ ही कालीन ने भी फौरन आग पकड़ ली और इस तरफ रखी हुई कुर्सियां भी शोलों की लपेट में आने लगी। अब काठी में न सिर्फ धुआं पूरी तरह भर गया था बल्कि शोले भी बड़ी तेजी से फैल रहे थे। जलती हुई लकड़ियों की चिटकने की आवाज दिलों पर मजीद वहशत तारी कर रही थी। बाहर से शोर की आवाजें भी मुसलसल सुनाई दे रही थी। शाहीवान खौफ से थर थर कांप रही थी। वो मेरे करीब रहने की कोशिश कर रही थी। आग की तपश उसके जिस्म को झुलसाने लगी थी। खौफजदा मैं भी था कि अगर बाहर निकलने का रास्ता ना मिल सका तो मैं भी जलकर राख हो जाऊंगा। निशिसगाह के दाईं तरफ एक तंग सी राहदारी थी। मैं बड़ी तेजी से राहदारी में दाखिल हो गया। उसके इख्तिताम पर छोटा सा किचन था और फिर इधर उधर देखते हुए मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। किचन ही में गली का अकबी दरवाजा भी था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर बोल्ट गिरा दिया। दरवाजा खोलने के लिए उसे बाहर की तरफ धक्का दिया, लेकिन दरवाजा आधे इंच से ज्यादा नहीं खुला। मेरे लिए इंकशाफ बड़ा सनसनीखेज था कि दरवाजे की बाहर की तरफ एक 8 इंच चौड़ा और तकरीबन 1 इंच मोटा तख्ता लगाकर कीलें ठोंक दी गई थी और ये कार्रवाई गालिबन उस वक्त की गई थी जब क्लब में शाहीवान ने मुझे बातों में लगा रखा था। किचन की एक छोटी सी खिड़की से इनकी तरफ भी खुलती थी और उस खिड़की में भी शोले लपक रहे थे। किचन में धुआं भरा हुआ था। शाहीवान घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। खान से उसका दम घुटने लगा था। धुआं मेरे फेफड़ों में भी दाखिल हो रहा था। आंखों और नाक से पानी बहने के अलावा धुएं से मेरा सांस भी घुटने लगा था। मैंने सोचने में वक्त ज़ाया नहीं किया और कंधे से दरवाजे पर टकरे मारने लगा। 6-7 टकरे मारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तख्ते के एक तरफ की कीलें अपनी जगह छोड़ रही हैं। राहदारी में बिछे हुए कालीन ने भी आग पकड़ ली थी और इस तरफ से भी शोले किचन में आ रहे थे। शाहीवान एक दीवार के साथ लगी बैठी थी। आग की तपश और खांसी से वो बदहाल हो रही थी। मैंने दरवाजे पर टकरे मारने का अमल जारी रखा और बिलाखिर एक तरफ से तख्ते ने अपनी जगह छोड़ दी। दरवाजा खुल गया। मैंने मुड़कर देखा, शाहीवान अपनी जगह पर पड़े पड़े जमीन पर ऊंध गई थी। अब वो खांस भी नहीं रही थी। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो बेहोश हो चुकी है। उसने मुझे मौत के जाल में फंसाया था। पहले मैंने सोचा कि इसे यहीं पड़ा रहने दूं, इसकी सजा यही होनी चाहिए कि इसे जल कर राख होने दिया जाए, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैंने झुक कर पहले उसे इलाज जुलाकर देखा और फिर कंधे पर उठा लिया। पैर की ठोकर से मैंने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और फिर बाहर निकल आया। लोगों का हुजूम मकान के सामने वाले रुख पर था। शोर की आवाजें उसी तरफ से आ रही थी। अकबी गली में भी चंद लोग जमा होने लगे थे। मैं दरवाजे से बाहर निकलकर 2-3 कदम आगे बढ़ा था कि फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी और उसके साथ ही मेरे कंधे पर लदी हुई शाहीवान के जिस्म में हल्का सा झटका महसूस हुआ। उसे जिस्म के किसी हिस्से में गोली लगी थी। मैं रुके बगैर दौड़ता रहा और फिर यके बाद दीगरे 2 फायर और हुए, लेकिन ये फायर दूसरी सम से हुए थे और उनका निशाना मैं नहीं था। ये गोलियां उस शख्स पर चलाई गई थी जिसने मुझ पर फायर किया था। फायरिंग के बाद से गली में मौजूद लोग इधर उधर भाग खड़े हुए थे। एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। उसके हाथ में पिस्टल था। उस तरफ, उस गली में भागो, वो एक तरफ इशारा करते हुए चीखा। मुझे समझने में देर न लगी कि वो मेरा हमदर्द था। मैं तेजी से दौड़ता हुआ उस तंग सी गली में घूम गया। मैंने एक हाथ से शाहीवान को संभाल रखा था और दूसरे हाथ में खंजर था। पिछली गली से एक बार फिर फायरिंग की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही खौफनाक चीख भी गूंज उठी और उसके चंद सेकंड बाद मेरा वो हमदर्द दौड़ता हुआ इस गली में आ गया। गली के अगले नुक्कड़ पर एक टिक टिक खड़ा था। जल्दी बैठो, मेरा हमदर्द चीखता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने पहले से बेहोश शाहीवान को टिक टिक में डाला और खुद भी सवार हो गया। इसी दौरान में टिक टिक स्टार्ट होकर फौरन ही हरकत में आ चुका था। अभी 12 नहीं बजे थे। सड़कों पर ट्रैफिक था। मेरा हमदर्द बड़ी महारत और तेज रफ्तारी से टिक टिक चलाता चला जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद हम क्रिस्टल होटल के करीब से होते हुए सांग खरू रोड पर पहुंच गए। टिक टिक एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुका। चंद सेकंड बाद गेट खुला और टिक टिक अंदर दाखिल हुआ। मेरा वो हमदर्द बड़ी फुर्ती से नीचे उतरा और चीखता हुआ बरामदे की तरफ भागा। मैंने नीचे उतरकर शाहीवान को उठाना चाहा तो एक आदमी वहां आ गया और उसने शाहीवान को कंधे पर उठा लिया। रिवॉल्वर से चलाई हुई गोली उसके कंधे के करीब लगी थी। अगर उसका बाजू जद में ना आता तो वो गोली मेरी गर्दन में आ जाती। रिवॉल्वर से चलाई हुई गोली उसके कंधे के करीब लगी थी। अगर उसका बाजू जद में ना होता तो वो गोली मेरी गर्दन में महफूज हो चुकी होती। जो शख्स मुझे वहां से निकाल कर लाया था वो कांग था और उसे मास्टर हुचन ने मेरी निगरानी पर लगा रखा था। उसने वार्ड से निकलते ही मेरा ताकुब शुरू कर दिया था।
उसने टिक टिक का इंतजाम पहले ही से कर रखा था। उसे अंदाजा था कि कहीं आने जाने के लिए मैं किसी टिक टिक या टैक्सी पर ही सफर करूंगा। और फिर रोज क्लब से जब मैं टैक्सी पर शाहीवान के साथ रवाना हुआ तो उसे शुबा हो गया था। उसने टिक टिक पर हमारा ताकुब शुरू कर दिया और जब हम गली में उस कॉटेज के सामने टैक्सी से उतर गए तो उसने अपना टिक टिक गली के दूसरी तरफ रोक लिया। उसने चीफ आंग और दूसरे आदमी को उस मकान में दाखिल होते देखा था। फिर कॉटेज को आग लगते देखकर वो समझ गया था कि चीफ आंग मुझे जिंदा जला देना चाहता है। वो कॉटेज के सामने वाले रुख से मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उस तरफ चीफ आंग और उसके साथी मौजूद थे। वो अपने टिक टिक लेकर पिछली गली में आ गया। उस तरफ भी चीफ आंग के 2 आदमी मौजूद थे, जिनमें से एक को तो वो घसीटता हुए एक तारीख गली में ले गया था और उसका गला घूंटकर लाश गली में फेंक दी थी। और जब दोबारा उस गली में पहुंचा तो उस वक्त मैं बेहोश शाहीवान को कंधे पर लादे अकबी दरवाजे से निकल रहा था। चीफ के दूसरे आदमी ने मुझ पर गोली चला दी। इस मौके पर कांग ने जवाबी फायर करके मुझे तहफ्फुज़ फराहम किया और मुझे दूसरी गली में भेजकर फायरिंग करता हुआ चीफ के आदमी के पीछे दौड़ा। चीफ के आदमी को गोली लगी थी। कांग को अंदाजा नहीं था कि वो जिंदा बच गया था या मर गया था। वो बहरहाल मुझे वहां से निकाल लाया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये बंगला किसका था। शाहीवान को एक मेज पर लिटा दिया गया। वो अभी तक बेहोश थी। उसके बाजू के जख्म से खून बह रहा था और एक आदमी उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो जिस तरह शाहीवान को तिब्बी इमदाद दे रहा था उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कोई डॉक्टर था। कांग दूसरे कमरे में फोन पर किसी से बात करता रहा। फिर उसने फोन बंद कर दिया और मुझे लेकर बाहर आ गया। पोर्च में एक कार भी खड़ी थी। उसने मुझे कार में बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। चंद सेकंड बाद ही कार बंगले से निकलकर तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। हमारी सफर का इख्तिताम उसी वार्ड पर हुआ जहां मैं ठहरा हुआ था। वो मुझे वार्ड के सामने कार से उतारकर कुछ कहे बगैर चला गया। वार्ड के रिहायशी हिस्से में सन्नाटा था। बाज़ कमरों में रोशनी हो रही थी मगर दरवाजे बंद थे। कुछ बख्शू रात को देर तक अपनी मजहबी कुतब के मुताले में मसरूफ थे। मेरा कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। मैं सीढ़ियां चढ़कर दबे कदमों गैलरी में चलता हुआ अपने कमरे के सामने पहुंचा तो दरवाजा बंद था मगर अंदर रोशनी हो रही थी। मैंने आहिस्ते से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। थाईवांग मेरे बिस्तर पर सो रही थी। इस वक्त रात का 1:30 बजा था। मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और कुर्सी पर बैठकर जूते उतारने लगा और फिर हल्की सी आहट सुनकर थाईवांग की आंख खुल गई। वो गुनियां टेकते हुए उठकर बैठ गई। उसका अंदाज ऐसा था जैसे बहुत थकी हुई हो। चेहरा सूता हुआ था। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, शायद नींद की वजह से वो सुस्त थी। ये तुम्हारा हुलिया क्या हो रहा है? वो जैसे चौंक गई। कोई गड़बड़? मैं जवाब देने की बजाय उठकर आईने में देखने लगा। मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी गायब थी और बाल बिखरे हुए थे। लिबास और चेहरे पर धुएं के कुछ असरात भी नजर आ रहे थे। चेहरे पर 1-2 जगह स्याह धब्बे से नजर आ रहे थे। दोनों हाथों पर भी धब्बे थे। ओह, मैंने कहा। हाँ, गड़बड़ हो गई थी। चीफ आंग ने एक काठी में मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। वो लड़की कहाँ है? थाईवांग ने मेरे खामोश होने पर पूछा। उस बंगले में जहाँ कांग मुझे लेकर गया था, मैंने जवाब दिया। मुझे पता नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो जिंदा है तो उसे चीफ आंग और टाइगर वगैरह के बारे में कुछ मालूम किया जा सकता है। मेरा ख्याल उस लड़की के बारे में महाराज को इतला दे दी गई होगी। थाईवांग ने कहा। अगर वो जिंदा बच गई तो महाराज के लिए कारआमद साबित होगी। हम भी बातें कर रहे थे कि बाहर मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने कमरे से निकलकर देखा तो 3-4 आदमी सीढ़ियों पर आ रहे थे। उनमें सबसे आगे मास्टर हुचन था, जिसे देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। इस वक्त उसकी आमद बिला मकसद नहीं हो सकती थी। मास्टर हुचन जैसे ही करीब पहुंचा, मैं उसके सामने अदब से झुका और कमरे में दाखिल होने के लिए रास्ता छोड़ दिया। मास्टर हुचन कमरे में आ गया जबकि बाकी आदमी बाहर ही रुक गए थे। मास्टर हुचन मेरे सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। फिर वो मेरे दोनों बाजू पकड़कर मसल टटोलने लगा। बहुत खूब, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैंने उसकी आवाज में हल्का सा तंज महसूस कर लिया था। मुझे खुशी है कि तुम में इतनी हिम्मत और इतना हौसला तो पैदा हुआ कि किसी को ललकार सको। तुमने कुछ दाव पीच भी सीख लिए हैं और तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत भी है कि बैक वक्त 2-3 हरीफों का मुकाबला कर सको। लेकिन तुम्हारा ये अपर चैम्बर बिल्कुल खाली पड़ा है। उसका इशारा मेरे सर की तरफ था। ताकत के साथ खोपड़ी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन मालूम होता है कि अकल से बिल्कुल आरी हो गए हो। शहर में घूमने फिरने की हद तक तो मामला ठीक था, लेकिन शेरों की खुचार में घुसकर तुमने बहुत बड़ी हिमाकत का सबूत दिया। मैंने शेरों के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि अपने घर में बिल्ली भी शेर बन जाती है। रोज क्लब टाइगर का सबसे मजबूत गढ़ है और तुम अकेले वहां घुस गए थे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। मैं तुम्हारे जज्बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ दोस्त, लेकिन इस तरह की हमाकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर या बेवकूफ मत समझो। टाइगर और चीफ आंग जैसे दुश्मन पर वार करने से पहले प्लानिंग की जरूरत होती है। क्या हमने तुमसे वादा नहीं किया था कि तुम्हारा इंतकाम जरूर लेंगे? क्या महाराज ने तुमसे ये वादा नहीं किया था? तुम्हें इस काबिल बना देंगे कि तुम खुद अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सको। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हें इस काबिल बना दिया गया है कि तुम किसी हरीफ का मुकाबला कर सको, लेकिन इसमें तजर्बे की जरूरत है जो भी तुम्हारे पास नहीं। इस तरह उनका सामना करके तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो।
تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ مہاراج تمہارے بارے میں کس قدر فکر مند رہتے ہیں۔ اگر ہم سے ایسی غلطی ہوتی تو مہاراج ہماری کھال کھنچوا دیتے، لیکن تمہارا معاملہ مختلف ہے۔ مہاراج تمہیں بہت چاہتے ہیں، وہ تمہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھو۔ جب مناسب وقت آئے گا تو ہم خود تمہیں آگے کریں گے، یہ مہاراج کا حکم ہے۔ اب تم اجازت کے بغیر اس وارڈ سے باہر نہیں نکلو گے۔ میں خاموش کھڑا ماسٹر ہوچن کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ اگر میں نے اس موقع پر اپنی منمانی شروع کر دی تو نقصان میرا ہی ہوگا، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ میری حرکتوں کی وجہ سے مہاراج اپنا ہاتھ کھینچ لے اور میں اکیلا رہ جاؤں۔ میں نے ماسٹر ہوچن سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ اجازت کے بغیر اس وارڈ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ ماسٹر ہوچن نے دروازے کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی۔ ایک فوجی اندر آ گیا۔ ماسٹر نے تیز لہجے میں کچھ کہا۔ وہ آدمی مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا اور گیلری میں فرش پر بٹھا کر کینچی سے میرے بال کاٹنے لگا۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ میرے سر پر اس طرح کینچی چلاتا رہا تھا جیسے دمبے کے بال اتارے جاتے ہیں۔ ماسٹر ہوچن مجھے مزید ہدایت دینے کے بعد چلا گیا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو تھائی وانگ مجھے دیکھ کر بے اختیار کہکے لگانے لگی، اور میں نے جب آئینہ دیکھا تو میرا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دوں۔ میرا سر ایسا تھا جیسے بنجر زمین پر ہل چلا دیا گیا ہو۔ اس دن کے بعد میں کئی روز تک وارڈ سے باہر نہیں نکلا۔ معمول کے مطابق دن گزرتے رہے، لیکن اسی دوران میں نے ایک بات خاص طور سے نوٹ کی تھی۔ تھائی وانگ روز بروز کاہل اور سست ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی تو وہ بے جان سی پڑی رہتی، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھی نظر آنے لگے تھے۔ جب ہم کیمپ سے روانہ ہوئے تھے تو ماسٹر ہانگ شو نے تھائی وانگ کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی ایکسرسائز جاری رکھے۔ یہاں اگر وہ چند روز تک تو یہ ایکسرسائز کرتی رہی، پھر اس میں ناغے ہوتے چلے گئے، اور اب تو کئی روز سے اس نے یہ ایکسرسائز نہیں کی تھی، اور میرا خیال تھا کہ یہ سستی اور کائلی ایکسرسائز نہ کرنے کا نتیجہ تھی۔ وہ جب تک ایکسرسائز کرتی رہی تھی اس نے ایک بار بھی اذیت پہنچانے کی بات نہیں کی تھی، لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور سے یہ بھی نوٹ کی تھی کہ وہ روزانہ شام کو خانقاہ کے اس حصے میں چلی جاتی جہاں زائرین آیا کرتے۔ میں اس وقت بخشوؤں کو ٹریننگ دینے میں مصروف رہتا، اس لیے کبھی یہ جان نہیں سکا کہ وہ اس طرف کیوں جاتی ہے۔ کبھی تو واپس آنے کے بعد وہ پہلے کی طرح چاقو چوبند نظر آنے لگتی، اور کبھی اس کے چہرے پر بے پناہ مایوسی دکھائی دیتی تھی۔ اور پھر وہ ایک روز آدھی رات کو مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور بستر کے نیچے چھپائی ہوئی ایک لچکدار چھڑی میری طرف پھینک دی اور قمیض اتار کر بستر پر اوندھی لیٹ گئی۔ میرے پاس اس کی پٹائی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ پٹتی رہی اور سسکاریاں بھرتی رہی، اور میں اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ چند روز اور گزر گئے۔ عام طور پر پٹنے کے بعد تھائی وانگ چند روز تک حشاش بشاش اور چاقو چوبند رہتی، لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر افسردہ اور مضمحل سی رہنے لگی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے مزید گہرے ہو گئے اور گال پچکے ہوئے سے محسوس ہونے لگے۔ میں اس کے لیے فکر مند ہونے لگا۔ وہ بڑی حسین عورت تھی، لیکن اس کا حسن غارت ہونے لگا تھا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ رہا ہے۔ وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری وجہ سے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی دوسروں کی محتاج تھی۔ اس کی آزادی سلب ہو گئی۔ ٹائیگر کے گرگے موت کے فرشتوں کی طرح اس کی طاق میں تھے۔ وہ اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلتے ہی ماری جائے گی، اور شاید یہی غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایک روز میں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو وہ ٹال گئی۔ اسے اگلے روز میں نے اسے عجیب سی کیفیت میں دیکھا۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ بار بار اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر ہولے ہولے دانتوں میں چبا رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے جسم پر چٹکیاں کاٹنے لگتی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سردی لگ رہی ہے، تم جاؤ، میں چادر اوڑھ کر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تھائی وانگ کا خیال ذہن سے نہیں نکال سکا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بدھ کو ماسٹر ہوچن آئے گا تو اس سے بات کروں گا۔ اس روز شام کو جب میں رنگ میں اپنے شاگردوں کو پریکٹس کروا رہا تھا تو میں نے تھائی وانگ کو وارڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تھی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے تقریباً ایک گھنٹے بعد میں نے اسے دوبارہ دیکھا تو وہ بڑی حد تک چاقو چوبند نظر آ رہی تھی۔ تھائی وانگ کی اس تبدیلی پر مجھے بڑی حیرت تھی۔ اس رات میں دیر تک اس کمرے میں رہا۔ وہ بہت چہک چہک کر باتیں کرتی رہی تھی۔ صبح جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ موجود نہیں تھی۔ شاید وہ باتھ روم گئی ہوئی تھی۔ باتھ رومز گیلری کے آخر میں بنے ہوئے تھے۔ میں اس کے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور تکیہ اٹھا کر سر کے نیچے رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں چونک گیا۔ تکیے کے نیچے پلاسٹک کی 2 پڑیاں رکھی ہوئی تھی جن میں سفید رنگ کا کوئی پاؤڈر تھا۔ ایک پڑیا کھلی ہوئی تھی اور دوسری بند تھی۔ اس میں پاؤڈر کی مقدار 2 گرام سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں نے کھلی پڑیا وہیں رہنے دی اور پیکٹ شدہ پڑیا اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ تکیے کو اس کی جگہ پر رکھا اور بیڈ سے اتر کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا وہ کوئی دوا تھی جو تھائی وانگ استعمال کر رہی تھی، لیکن اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی دوا استعمال کر رہی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ میں نے ہیروئن کبھی نہیں دیکھی تھی، صرف نام سنا تھا۔ جنگل والے کیمپ میں بخشوں سے یہ بھی سنا تھا کہ ہیروئن کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔
ये अच्छे भले सेहतमंद आदमी को चंद रोज के अंदर अंदर निचोड़ कर रख लेती है। नशाबाज को हीरोइन ना मिले तो वो मुर्दों की तरह तड़पता रहता है, भूख नहीं लगती, जिसम टूटने लगता है और वो अपने आप को नोचने लगता है। मेरा दिमाग चकराने लगा। कई रोज से मैं थाई वांग को इसी कैफियत में देख रहा था। खाने से उसे कोई रगबत नहीं थी। उसे मैंने अक्सर मुर्दों की तरह पड़े देखा था। उसके गाल पुचक गए थे, आंखें अंदर को धंसती जा रही थी। एक रोज पहले मैंने उसे अपनी उंगलियां चबाते और अपने आप को नोचते हुए देखा था, और फिर शाम के बाद जब वो बाहर का चक्कर लगाकर आई थी तो उसके 1 घंटे बाद वो बड़ी हद तक नॉर्मल नजर आ रही थी। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी, क्या थाई वांग हीरोइन इस्तेमाल करने लगी थी? उसे ये हीरोइन कौन ला कर देता था? कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। चंद सेकंड बाद ही मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। थाई वांग से मेरी मुलाकात उसके तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। मैंने जाहिर ही नहीं किया कि उसके कमरे में मैं गया था, और फिर उस रोज मैंने एक बूढ़े बख्शू को अलग ले जाकर वो पुड़िया दिखाई तो ये तस्दीक होगी कि ये हीरोइन ही थी। ये तस्दीक हो जाने के बाद मैं अपने जिस्म पर चींटियां सी रेंगती महसूस करने लगा। थाई वांग को ये आदत कैसे लगी थी और वो हीरोइन कहाँ से लेती थी? फिर मेरे दिल में अचानक ये ख्याल उभरा, वो रोजाना शाम को खानकाह की तरफ जाती, शायद उसी तरफ वो किसी से हीरोइन लेती थी। शाम के बाद मैं थाई वांग के कमरे में गया तो अजीब सूरत-ए-हाल नजर आई। कमरे की हर चीज बिखरी हुई नजर आई। बिस्तर उल्टा हुआ था, तकिए का गिलाफ भी अलग पड़ा था। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? कुछ खो गया क्या? मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा। ओह नहीं, कुछ नहीं, वो गड़बड़ा सी गई। तो फिर ये सब क्या है? मैंने बिखरी हुई चीजों की तरफ इशारा किया। ओह कुछ नहीं, ऐसे ही, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो चीजें उठा उठा कर इधर उधर फेंकने लगी। मैं उसे पकड़कर बाहर ले आया। मेरा ख्याल था कि ताज़ा हवा में उसकी कैफियत कुछ समझ जाएगी, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। दूसरे रोज शाम को वो खानकाह की तरफ गई तो मैंने उसी बूढ़े बख्शू को इशारा किया। वो भी उठकर थाई वांग के पीछे चल पड़ा। थाई वांग आधे घंटे बाद वापस आई और इधर उधर देखे बगैर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा बख्शू भी वापस आ गया। थिंगचू, उसने मेरे कान में सरगोशी की। वो गेट के जंगले के साथ खड़ा है, उसके पास कुछ और लोग भी आ रहे हैं। थाई वांग ने उसी से कोई चीज ली थी जिसे वो अपने लिबास में छुपा कर वापस आ गई। मैं उछल पड़ा। थिंगचू वही बख्शू था जिसे मैंने जंगल वाले कैंप के मुकाबले में नॉक आउट कर दिया था। मैं दूसरी रात महाराज के साथ कैंप से वापस आ गया था और बाद में पता चला कि दूसरे रोज थिंगचू ने भी तबीयत खराब होने का बहाना करके कैंप छोड़ दिया था। उसके 2-3 रोज बाद मैंने उसे एक मर्तबा इस खानकाह में भी देखा था। वो बड़ा कीना परवर और कमीना आदमी है, बूढ़ा बख्शू कह रहा था। मुझे याद उसे कम से कम 2 मर्तबा महाराज से सजा भी मिल चुकी है। सुना है तुमने कैंप में उसे बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी थी। थाई वांग भी तो वहां थी, हो सकता है ये आदत उसे वहीं से पड़ी हो। नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। मैं समझ गया मामला क्या है। अब तुम एक और काम करो, तुम अभी और इसी वक्त मास्टर हुचन के पास चले जाओ और उसे कहो कि मैं फौरी तौर पर उससे मिलना चाहता हूँ। और एक बात ज़हन में रखना, किसी को इस बात का पता ना चले। बख्शू चंद में मेरी तरफ देखता रहा, फिर खामोशी से उठकर चला गया। मेरा दिमाग घूम गया। थिंगचू वाकई बहुत कमीना और कीना परवर आदमी था। वो अपनी शिकस्त को नहीं भूला था। मैं तो उस मुकाबले को खेल ही समझा था, लेकिन उसने मुकाबले के दौरान में भी कुछ इस तरह से मुझ पर हमले किए थे जैसे हकीकी लड़ाई लड़ रहा हो और मुझे हर कीमत पर शिकस्त देना चाहता हो। वो जब मेरे हाथों नॉक आउट हुआ तो उसे अपनी तौहीन समझा। उसने दूसरे रोज कैंप छोड़ दिया। वो शायद मुझसे बदला लेने के लिए मौके की ताक में था। मुझ पर वार करने का तो मौका नहीं मिल सका। अलबत्ता थाई वांग उसके हत्थे चढ़ गई। उसने थाई वांग को हीरोइन का आदी बना दिया। इस तरह वो मुझसे अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता था। मैं ज़हनी तौर पर इस कदर अपसेट हो चुका था कि मैंने क्लास डिसमिस कर दी और अपने कमरे की तरफ आ गया। थाई वांग के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैं रुक गया। दरवाजा बंद था और अंदर बत्ती जल रही थी। ये 2 फुट का दरवाजा था। तख्तों में बहुत मामूली सी जूरी थी। मैंने झुककर देखा तो कांप उठा। थाई वांग बेड पर मुर्दों की तरह पड़ी हुई थी। उसके दोनों बाजू एतराफ में फैले हुए थे। सांस तेज होने की वजह से उसके सीने का जीरो बम दूर ही से नजर आ रहा था। बेड के करीब छोटी मेज पर चांदी जैसे कागज का एक टुकड़ा, प्लास्टिक की स्ट्रा जैसी एक नलकी, माचिस और सफेद प्लास्टिक की एक पुड़िया पड़ी हुई थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर से कुंडा लगा दिया। मैंने दस्तक देने के साथ ही जूरी से आंख लगा दी। थाई वांग बमुश्किल से उठी। उसने प्लास्टिक वाली पुड़िया उठाकर तकिए के नीचे छुपा दी। दूसरी चीजें बेड के नीचे फेंक दी और दरवाजा खोलकर दोबारा बेड पर जा गिरी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? मैंने पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोने दो। जाओ तुम भी सो जाओ, थाई ने जवाब दिया। उसकी आवाज गहरे कुएं की तह से आती हुई महसूस हो रही थी। थाई वांग, मैं कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठ गया। अब मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी ये हालत क्यों और कैसे हुई। तुम जो जहर अपने खून में शामिल कर रही वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ले जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। तो तुम झूठ बोलते हो। पर मैंने कोई जहर नहीं पिया, उसने रुक रुक कर जवाब दिया। हीरोइन का नशा अपना असर दिखा रहा था। ये क्या है? मैंने तकिए के नीचे से पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी। क्या तुम नहीं जानती कि ये ऐसा जहर है जो एक दिन तुम्हें मौत की नींद सुला देगा? जिस रोज थिंगचू ने तुम्हें पुड़िया दी थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
کیا تمہارے دین میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں ہیروئن کا عادی بنا کر موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتا ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بولو، جواب دو، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میں نے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ دوبارہ بستر پر گر پڑی۔ اسے تھپڑ مارنے کا افسوس بھی ہوا، وہ اپنے حواس میں نہیں تھی اور میں جانتا تھا کہ جب وہ ہوش میں آئے گی تو اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرے گی۔ مجھے سونے دو، جاؤ، تم جاؤ، وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ میں نے اس کا تکیہ اٹھا کر دیکھا، کھلی ہوئی پڑیا کے علاوہ ایک اور پیک شدہ پڑیا بھی تھی۔ میں نے دونوں پڑیاں جیب میں ڈال لی، بیڈ کے نیچے سے ماچس، اسٹرا اور وہ کاغذ بھی نکال لیا۔ میں یہ دونوں چیزیں لے کر کمرے سے باہر آ گیا اور دروازہ بھیڑ کر بالکونی میں کھڑا ہو گیا۔ یہ بلا کچھ اس طرح بنا تھا کہ اوپر آنے کے دونوں طرف زینے تھے اور کمرے کے سامنے تقریباً 4 فٹ چوڑی لمبی بالکونی تھی۔ اس طرح کسی کمرے تک پہنچنے کے لیے بھی کسی زینے سے آیا جا سکتا تھا۔ تقریباً 40 منٹ بعد ماسٹر حسین آ گیا۔ اس کے ساتھ وہ بوڑھا بخشو بھی تھا جسے میں نے بھیجا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور ہیروئن کی پوڑیاں اور اسٹرا وغیرہ اس کے حوالے کر دیے۔ اندر آ کر ماسٹر حسین نے تھائی وانگ کو دیکھا، وہ اس وقت بالکل بے سود پڑی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ماسٹر حسین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ہمیں کل ہی تھینگ چو کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں تھائی وانگ کو لے جا رہا ہوں، کل دن میں کسی وقت تم سے ملوں گا۔ اس نے بوڑھے بخشو کو اشارہ کیا۔ بخشو آگے بڑھا تو میں نے اسے اشارے سے روک دیا اور خود آگے بڑھ کر تھائی وانگ کو کندھے پر اٹھا لیا۔ چند روز پہلے تک وہ بڑی صحت مند عورت تھی، لیکن ہیروئن کے استعمال نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کا وزن آدھا بھی نہیں رہ گیا تھا۔ میں اسے لے کر سیڑھیوں سے اترا تو کچھ اور بخشو بھی اس طرف آ گئے اور حیرت سے یہ سب کچھ دیکھنے لگے۔ بوڑھے بخشو نے عقبی دروازہ کھول دیا۔ باہر گلی میں ماسٹر حسین کی وین کھڑی تھی۔ میں نے تھائی وانگ کو وین میں ڈال دیا۔ ماسٹر کے اشارے پر وہ بوڑھا بخشو بھی وین میں بیٹھ گیا۔ ماسٹر حسین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وین حرکت میں آ گئی اور دور ہوتی چلی گئی اور میں وہیں کھڑا اس کی عقبی سرخ بتیوں کو دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔